वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप जी दे नाल चल रही अर्थां सहित सहज पाठ की लड़ीवार विचार के अंदर 8 भागां दे विच विचार की। 8वें भाग के अंदर असी विचार की है मूल मंत्र कित्थों तक है, ते असी सारे प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब विचों लैके समझना कीता है। अज असी 9वें भाग की आरंभता कर रहे हैं। आओ जी 9वें भाग दे विच असी वेखदे हां कि अज दा साडा जो विशा है वह है जप बाणी दा। संगत जी, इथों जप भाव के जो साडे सामने आप जी स्लाइड विच देख रहे हो, जप शब्द साडे सामने है। सतगुरु जी ने मूल मंत्र जो है गुर प्रसाद तक दर्ज करके उस तो उपरंत 2 डंडियां लगा दित्तियां। भाव कि इत्थे एक गल खत्म हो गई। अगे सानू जप शब्द दिता, बाणी का सरलेख सत्कार वजों असीं कहने जपजी साहिब। आप जी स्वरूप के दर्शन करो जी। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आप जी नूं यही स्वरूप मिलेगा। जप शब्द तो पहला भी 2 डंडियां हैं ते जप तो बाद भी 2 डंडियां। भाव कि हुण इस शब्द का उपर वालियां नाल ते थल्ले वालियां पंक्तियां नाल कोई संबंध नहीं है। जप शब्द, इस शब्द का अर्थ है सिमरन, ते जप बाणी का सरलेख है। गुरु साहब जी ने बाणी के सरलेख वजों सानू यह शब्द दिता है। इस बाणी के नाम के रूप दे विच कि बाणी का नाम की है, किस सरलेख हेठ बाणी दर्ज है। असी सत्कार वजों कहने जपजी साहिब। संगत जी, आप जी देखो कि जप का जिहड़ा स्वरूप है, जज्जा पप्पे दे पैर विच औंकड़ लगी हुई है। असी नियम कर चुके हैं, जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर कोई शब्द नाउ पुलिंग एक वचन होवे तां उस शब्द के अखीर दे विच औंकड़ लग जाती है। अगे जो है सतगुरु जी ने श्लोक की आरंभता की। अज असी इस श्लोक की विचार करनी है जो जपजी साहब का पहला श्लोक है। आओ जी आरंभता करते हैं। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। आद शब्द साडे सामने है। ऐड़े नूं कन्ना दद्दे नूं सिहारी लगी हुई है। सच शब्द ससा चच्चे नूं औंकड़ लगी हुई है। असी एक एक शब्द के अर्थां नूं पहला विचार लईए। ऐड़े नूं कन्ना दद्दा, आद शब्द का अर्थ हुंदा है मुढ़। जो आप कह लीए कि किसी चीज की आरंभता स्टार्टिंग, असी कह लीए कि बेस धुरा, धुरा शब्द भी वरत्या जाता है मुढ़ शब्द के प्रतीक के रूप दे विच। धुरा आद मुढ़ तो। आद सच, जिस अकाल पुरख जी के स्वरूप नूं असी जाणिया है, गुरु की कृपा नाल जो मिलता है, जो निर्वैर है, निरभउ है, अकाल मूर्त है। जे असीं इदां कह लीए कि फिर वो किहड़े-किहड़े समय विच हुंदा है, जां कह लीए कि कदों-कदों वो रहिंदा है। जिस तरह कुछ चीज़ां आउंदियां ने चले जांदियां ने, हर एक चीज़ समय के अधीन है। कि परमात्मा भी इस तरह का है कि वो किसी एक खास समय विच हुंदा होवे या किसी एक समय विच ना हुंदा होवे। सतगुरु जी कहते नहीं, परमात्मा जी का इस तरह का सुभाव नहीं। वो आद सच, मुढ़ तो कायम रहन वाले, सदीवी होंद वाले। सच, सच शब्द हिंदी के सत्य तो बनया, जिसका अर्थ है हमेशा कायम रहने वाला, होंद वाला, जिसकी हमेशा होंद रहे, जो हमेशा ही प्रेजेंट रहे, मौजूद रहे। ते इस करके सुभाव है आद सच। संगत जी, ऐड़े नूं कन्ना जो दद्दे नूं सिहारी लगी हुई है ना, आद शब्द का अर्थ हो गया मुढ़। ते असी इत्थे आद दे दद्दे दी सिहारी का उच्चारण इस करके नहीं किया क्योंकि इस सिहारी विचों अर्थ निकल रहे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे अंदर जिथे भी आप जी नूं शब्दां दे अखीर विच किते औंकड़ लगी मिलती है, किते सिहारी लगी मिलती है। संगत जी, वो अर्थां नूं करन वास्ते, अर्थ भाव समझाउण वास्ते है। ते इस करके जी उन्हां दा असीं उच्चारण नहीं करते। हाँ, जिवें असीं इत्थे आद पढ़िया,
ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਜੁਗਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ, ਜੁਗ ਜਮਾ ਆਦ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੁਗ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਜੁਗ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੇਗਾ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 27 ਵਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਉ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਔਂਕੜ ਹਟਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਔਂਕੜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਂਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ
ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਂਕੜ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਉ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਮਾ ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਂਕੜ ਹਟਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਹਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨ ਨਾਉ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਹੀਂ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ। ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਪੜ ਦੋ, ਜੇ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਭੱਬੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ। ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਲੱਭਿਓ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਹੋਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਏਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਪਵਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਸੀ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਕਿ ਧੁੰਦੀ ਧੁੰਦ, ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀ ਹਾਂ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੋ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ, ਸਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਣੀ ਜਪ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜੂਨਾ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।